Let me tell you, one of the ways when God has called someone, when God equips them, how He equips them, one of the way He equips them is the supernatural encounter. It is not natural, it is supernatural. It doesn't make sense to your mind. When people started to jump, when people started to praise, when people started to fall, you may have the doubt in your mind. That is your logic, that is your natural mind. Let me ask you, are you guided by the Spirit of God? When there is an outpouring in the Acts of Apostles, people came from different nations. They also made the comment, they have been completely drunk. That was the comment. Maybe it is illogic to you, but it makes absolute sense for the Spirit of God, which is trying to shape and develop that person for the dream and the purpose He has for that person's life. So I just want to, how many of you really love to have a supernatural encounter in your life? Amen. A supernatural encounter. Lord, I need it in my life. Let me tell you, every person who called by God had a supernatural encounter with God. You read through the scripture, both Old Testament and the New Testament, we see that God called Abraham. How did He call him? Through an audible voice. There is a supernatural encounter in his life. His name was changed from Abram to Abraham. You see, another person God called Jacob. There was a supernatural encounter while he was sleeping. There was a supernatural encounter of a dream that happened in his life that has shifted his life. You see the life of Joseph. There is a supernatural encounter in his life where he got 2 dreams which God fulfilled in his life. You see, God commissioned Moses through a supernatural encounter, that is through the burning bush. God commissioned Isaiah through a supernatural encounter, that is vision of God's throne. God commissioned Paul, it is through the voice of God accompanied by the brilliance of glory in his life. So you take any person from the Old Testament to the New Testament, if God has called them for a specific purpose, God has always revealed or have encountered them with a supernatural manifestation in their life. So as a church, let me tell you, God is beginning a season in this church. You will have the supernatural encounters in your life. Those who hunger for it, those who really hunger and who cry out that, Lord, I want your dream to happen in my life. I want your purpose to be revealed in my life. What is going to happen is that your life will be shifted by a supernatural encounter. And God will do it. Let me tell you, all these people whom I have stated, they impacted generations. They impacted territories. They impacted societies. They impacted nations with the kingdom of God. And tonight, let me tell you, what triggered the impact was their supernatural encounter with the Lord. Today, even at this moment, God continues to use supernatural methods to commission and empower His people. He uses it so that you and I can be an impact to the world.
So he uses dreams, he uses visions, he sometimes uses angelic visitation. He does that. Tonight, let me ask you, are you open for it? All those who have raised their hand, the Spirit of God is asking you, are you ready for a supernatural encounter? Let me tell you, I have heard that there is a lot of things that is happening in the church. We don't see the results of anything. But let me tell you, when you have a supernatural encounter in your life, there are at least 3 things that would accompany with that supernatural encounter. Number 1, there would be a change in your life. There would be a change in your life. Just want to read a verse, Acts of Apostles chapter 8 verse 3. Acts of Apostles chapter 8 verse 3. I would like to take Apostle Paul as an example. And when a supernatural encounter happens in one's life, what is the result of it? Amen. You see that? Here we see a person called Saul. He went wild. He was devastating the church, entering house after house, dragging men and women to prison. This is what he was doing. If you read a few verses above, you could see, കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും, സ്തെഫാനോസിൻ്റെ മരണത്തെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട്. അത് ശൗലായിരുന്നു. ശൗല് കടന്നു ചെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മാർഗത്തിലുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്, ഈ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ആരും പ്രസ്താവിക്കരുത് എന്നുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ശൗല് ദൈവമക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുവാനും അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുവാനും യഥാസമയം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായത്തിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, just want to come back to that supernatural encounter. What was this person's life look like? ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? What happens after that? That's what we are going to look. So, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. മതി, സ്തോത്രം. Look, he hasn't left his plan. In chapter 8, he began to look for the people who believed in Christ Jesus. He was after them. He was somehow want to put them in the prison. He wants to silence the voice of the gospel. But now when we move to the 9th chapter, 8th chapter after that, we see that there is a persecution and this was happening, and all the people of God fled into different regions. Now, Paul, I think he doesn't have people in Jerusalem. Now he is looking for the next city, that is, he wants to go to Damascus.
ദമസ്കോസിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പദ്ധതിയിടുകയാണ്. അവിടെ താൻ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ തനിക്ക് പരിചയം ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലിയ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അല്ലിയ അധികാരപത്രവുമായി താൻ ദമസ്കോസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. തൻ്റെ കൂടെ അല്ലിയ ഈ മാർഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ, തന്നെ സഹായിക്കുവാൻ കൂടെ തന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് ചിലരുമുണ്ട്. ഇവരുമായി ഒന്നിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ നടുവിൽ തൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ മാർഗത്തിലുള്ളവരെ, ദമസ്കോസിലുള്ള ദൈവമക്കളെ അല്ലിയ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കാരാഗൃഹത്തിൽ യെരൂശലേമിൽ അടയ്ക്കണമെന്നുള്ള അല്ലിയ പദ്ധതി. ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും ഈ ഒരു ചിന്തയെ ഈ മനുഷ്യനുള്ളൂ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവമക്കളെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ താൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അല്ലിയ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് അല്ലിയ സൂര്യനെ കവിയുന്ന ഒരു വെളിച്ചം. യെസ്, there is a brilliant of light that has dazzled on his life. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ താൻ പദ്ധതി ഒരുക്കിയത് ദൈവജനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതാ അവൻ്റെ പദ്ധതികളെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എൻകൗണ്ടർ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. He was a very knowledgeable person. Is a fine, when you look at the pedigree of Paul, there is a long list of the things that you could say, and now he is telling that I have the networks that I need to go to Damascus. I have the power in my hand. Hallelujah. But in that moment, while he was entering into the city of Damascus, there was a supernatural encounter in his life. He cannot withstand to that supernatural encounter. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അല്ലിയ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മാനുഷികമായതിനും അപ്പുറത്താണ് സൂപ്പർനാച്ചുറലായുള്ള എൻകൗണ്ടർ ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നെന്നുള്ള കാര്യം ഈ രാത്രിയിൽ മറന്നു പോകരുത്. അധികാരപത്രവുമായി ആളുകളുമായി താൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴും തൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അവനോട് സ്വർഗത്തിന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അല്ല, കാരാഗൃഹത്തിന്റെ വാതിൽ സ്വതവേ തുറന്നത് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഈ ദൈവശക്തിക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ മാനുഷിക ശക്തിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ വിധിക്കാൻ നിൽക്കരുതേ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ പ്രവൃത്തി കണ്ടുകൊണ്ട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചവർ വചനത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ ഭയപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നുവെന്ന്. Hallelujah, stotram. There was a flashlight from heaven. When you look to the revelation, on the throne of God, there is a lightning that comes from the throne of God, and it hit Paul's life, and he cannot withstand to it. He fell down, and there is something that he was asking. He's asking this. There is a voice. He fell down. There is a voice. Why are you out to get me? Then he said, who are you, master? Who are you, master? And he answers, yes. But in the Aramaic language, the word that has been used there is, I am Jesus the victorious. I am Jesus the victorious. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ, റോഷധേരിയ പൗലോസ് ചിന്തിക്കുക, ഇതാ
സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറുകയാണ്. അവൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് യാതൊരു ആശ്രയവുമില്ലാതെ, യാതൊരു സഹായവുമില്ലാതെ ഈ കിടക്കുന്ന ജനത്തെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല, ആരും അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കത്തുമില്ല. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന. നേരം പൗലോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചോദ്യം, കർത്താവേ, ഞാനെപ്പോഴാണ് നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത്? എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പിന്നീട് തൻ്റെ ലേഖനത്തിനകത്തൂടെ ആ വെളിപ്പാട് താൻ എഴുതി കുറിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് നീ ജലത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ നീ അവനോട് ചേരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. യു ആർ ഇൻ യൂണിയൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ്. യു ആർ ഇൻ യൂണിയൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ്. പൗലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഹല്ലേലൂയ, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ എൻ്റെ ജീവൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ജീവൻ ക്രിസ്തുയേശുവിലാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, പൗലോസേ, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ജനത്തെയായിരിക്കാം, എന്നാൽ നീ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ എനിക്കാണ് വേദനിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ, അല്ല, പൗലോസിന്റെ ചിന്താഗതി അവിടെ വെച്ച് മാറുകയാണ്. If you are in Christ Jesus tonight, if you are in union with Christ Jesus, let me tell you, anything that comes into your life has to get through Jesus. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ, ഏതു കാര്യവും നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ബാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് യേശുവിലൂടെ കടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചിലരോട് വിളിച്ചു പറയുകയാ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ആഭിചാരത്തിനോ മന്ത്രവാദത്തിനോ അല്യ കൂടോത്രത്തിനോ നിന്നെ തൊടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അല്യ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാ, അതിന് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതിന് നിന്നെ ബാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് യേശുവിലൂടെ കടക്കണം. അത് യേശുവിലൂടെ കടക്കത്തില്ല. കാരണം he is victorious, he is victorious, he is victorious, he is victorious. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് എഴുതുവാനിടയായി തീർന്നു, അങ്ങനെ അവനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർപ്പിച്ചു. അല്ല, സകല വാഴ്ചകൾക്കും സകല അധികാരത്തിനും സകല കർത്തൃത്വത്തിനും സകല നാമത്തിനും മീതെ ക്രിസ്തുവിനെ ഇരുത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഭയപ്പെടരുതേ. ഈ രാത്രിയിൽ ഭയപ്പെടരുതേ. ഈ രാത്രിയിൽ സ്വർഗ്ഗം പറയുകയാ, അല്ലയോ, നിന്നെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ മറച്ചിരിക്കുന്നു. സോ പൗലോസ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുക, ജീസസ്, അധികാരപത്രവുമായി കടന്നു വന്നവൻ ഇപ്പൊ കാണാതെ തപ്പിത്തടയുകയാണ്. The change began to happen in his thinking. താൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചതല്ല ശക്തിയുടെ വലിപ്പം, അതിനു മീതെ ഒരു ദൈവശക്തിയുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചു വെച്ചതും കണക്ക് കൂട്ടിയ അധികാരമല്ല, അതിനു മീതെ ഒരു അധികാരമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ, ഹല്ലേലൂയ, സംശയങ്ങളും കൺഫ്യൂഷനും നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയരേണ്ട പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് അല്ലെ വിധികളല്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഭവനത്തിൽ പോയി മുട്ടുമടക്കി ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക്, ദൈവമേ, ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് നൽകി തരണേ. പൗലോസിന്റെ ചിന്താഗതി മാറുകയാണ്. This is what happened in the life of Paul. His thinking changed, his feelings changed, his action changed. When a supernatural encounter happens in your life, നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങും, മാറ്റം വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
കർത്താവേ, ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് കൊതിക്കുന്നു കർത്താവേ, അത് ഞാൻ ദാഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ there is a change that is going to happen. Number 2, there is an empowerment that is you are going to receive. When Ananias placed hand upon Paul, he received an anointing. He received an anointing. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശക്തമായ ഉപയോഗിച്ച പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, ഒരു ഇമ്പാർട്ടേഷൻ നടന്നിരുന്നു. രമന ഹല്ലേലൂയ. അനന്യാസ് ചെന്ന് പൗലോസിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അവനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, യു വിൽ ബി ഓവർഫ്ലോ വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. ഹല്ലേലൂയ. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായി. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് താളുകൾ എടുത്ത് മറിച്ചു നോക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നിഴൽ തട്ടിയെ ഹല്ലേലൂയ ആളുകൾ, ശിഷ്യന്മാരുടെ, യേശുവിനോട് കൂടെ നടന്നവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ നിഴൽ തട്ടിയപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമായെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ കർച്ചീഫ് ഉപയോഗിച്ച കർച്ചീഫിനകത്തൂടെ പോലും ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചു. So there is a change, there is an empowerment. Number 3, when a supernatural encounter happens in your life, there is an impact that God is going to release through your life. How many books he wrote? 13 New Testament books. All of that is the revelation. Even tonight, as I am speaking to you, it's the revelation of that God has given to Paul. In the രാത്രിയിൽ എന്തിനാ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ എന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തൊരു മാറ്റം വരാൻ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തൊരു എംപവർമെന്റ് നടക്കാൻ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തൂടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് സ്തോത്രം, നീ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനകത്ത്, നീ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനകത്ത് ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് 3 പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കും, കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തൊരു മാറ്റം വേണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തൊരു എംപവർമെന്റ് വേണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തൂടെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വെളിപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടറിനായി എന്നെ ഇതാ നിന്റെ കരങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയാം, ചരിത്രം മാറിയിട്ടില്ലേ? മാറി. യാക്കോബ് ഇസ്രായേലായി മാറിയെങ്കിൽ, അബ്രഹാമായി മാറിയെങ്കിൽ, ശൗല് പൗലോസായി മാറിയെങ്കിൽ, ബെറയോനായ ശീമോൻ പത്രോസായി മാറിയെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതേ ദൈവാത്മാവിന്റെ എൻകൗണ്ടറിന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ, നിന്റെ ചരിത്രത്തെ, നിന്റെ അഡ്രസ്സിനെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. റാഖബ ശേഥേരിയാന്തര രമന ധീരിയാന്തര റഹൽബാധര രമന ദിഗൽമാധര രമന. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഈ രാത്രിയിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ. നാളുകളായിട്ട് മാറ്റം വരാത്ത നിന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ, one supernatural encounter that would change your history. Rakamana Turial Maushetheriamdara Ramana Thiriamdara Ramana Halbadara Ramana Digal Medara Ramana Thiriamdara Ramana Digal Madara. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കേട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറും? എൻ്റെ സാഹചര്യവുമായി ഞാൻ തട്ടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10% പോലും നിറവേറാത്ത സാഹചര്യത്തിനകത്താണല്ലോ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിന്റെ വിളിയെ നോക്കി നീ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, one empowerment will change and enable you, strengthen you. Rakama Shetheriamdara Ramana Digalmo Shetheriamdara Ramana. ഈ രാത്രി ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. ഓ Rakama Shetheriamdara Ramana. കർത്താവേ,
I don't want to criticize or judge or make comments when there is a move of God. But tonight, I want a supernatural encounter in my life. How you have changed the life of Saul into Paul. Lord, I ask for that. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നീ ചെയ്തെടുക്കണമേ. അതിനായി ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം, തിരുവചനത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സോവർണിറ്റിയിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളുമുണ്ട്. ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടറിന് ദാഹത്തോടെ ആയിരുന്നവരുടെ നടുവിലും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻകൗണ്ടർ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, what I believe tonight is that you need a supernatural encounter in your life. So we ask you, Lord, tonight, we are open for that supernatural encounter. We ask you that change our life, empower our life, let our life make greater impact for your kingdom, O Lord. We give glory to your name. We bless your people, O Lord. In the name of Jesus we pray. Amen.